салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 22 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарӣ бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. то 7 балл заминларзаи хеле шадид тоҷикистон ва кишварҳои дигари минтақаро ларзонд. заминларза дар покистону афғонистон дасти кам 13 кушта ва даҳҳо захмӣ ба ҷо гузошт. парвандаи хушнуд амроев ба додгоҳ рафт. як видеои таърихии оҷакбар тураҷонзода аз соли 1989. ҳиндустон аз омон ҳабсу истирдоди зокир наикро талаб кард. ҳалокати 4 нафар дар 3 садамаи марговар дар рӯзи иди наврӯз. ва акнун тафсилоти хабарҳо. шаби 21 марти соли 2023 як заминларзаи шадид қаламрави афғонистону тоҷикистонро такон дод. манобеи мухталиф шиддати ин офати табииро дар марказаш 6.5 то 7 балл тибқи ҷадвали рихтер баровард мекунанд. сокинон аз манотиқи мухталифи тоҷикистон аз душанбею кӯлобу боғтар то дарвозу хоруғ, аз исфараю хуҷанд то истарафшан хабар доданд ки сахт ва хеле тӯлонӣ ларзидани заминро ҳис карданд. пажӯҳишгоҳи геология, сейсмологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон хабар дод ки маркази заминларза дар 250 километри ҷанубу шаҳри душанбе дар музофоти қундузи афғонистон ҷойгир буда замин дар умқи 195 километр ларзидааст. бино ба ин манбаъ қувваи заминларза дар марказаш 7 балл ва дар шаҳри душанбе 5 баллро ташкил дод. гуфта мешавад ки ларзидани заминро дар тамоми давлатҳои осиёи марказӣ ва ҳам дар индустону покистон эҳсос карданд. аммо марказҳои байналмилалии зилзаленигорӣ ки заминларзаҳои рух дода дар саросари сайёраро лаҳза ба лаҳза пайгирӣ мекунанд хабар доданд ки маркази заминларза соати 21:47 дақиқа шаби 21 март дар 40 километрии ҷанубу шарқи маркази ноҳияи ҷурми вилояти бадахшони афғонистон ҷойгир шуда буд ва шиддати заминларза дар марказаш тибқи ҷадвали рихтер 6.5 баллро ташкил додааст. тоҷикистон дар як минтақаи зилзилахези қораи осиё ҷойгир шуда ҳар сол дар қаламраваш садҳо заминҷунбӣ сабт мешавад. аз ҷумла марказҳои зилзаленигорӣ дар як шабона рӯзи охир дар қаламрави тоҷикистон 1 заминларза, дар як ҳафтаи охир 6 заминларза, дар як моҳи охир 43 заминларза ва дар як соли охир 227 заминларзаи шиддаташон тибқи ҷадвали рихтер аз 1.5 балл зиёдро сабт карданд. аксари ин заминларзаҳо дар шарқи кишвар дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рух доданд. бар асари заминларзаи шаби 21 марти соли 2023 ки ин офати табииро дар ҳамаи кишварҳои осиёи марказӣ ва ҳамчунин дар афғонистону покистон ва индустон эҳсос карданд, дасти кам 13 нафар ҷон бохта, 10 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. сомонаи покистонии The News хабар дод ки бар асари ин офати табиӣ дар вилояти хайбар 9 нафар ҷони худро аз даст дода, 44 нафар захмӣ шуданд. ҳалокати 9 нафар ва захмӣ шудани 44 нафарро абдулбасит ном як мақомдори баландпоя дар ҳукумати ин вилоят низ дар мусоҳиба бо хабаргузории Reuters тасдиқ кардааст. дар ҳамин ҳол Шафиулло Гандапур сардори пулис гуфтааст ки як духтари 13-сола дар Мадён бар асари фурӯ рафтани девори хонаашон ба ҳалокат расидааст. як духтари дигари хурсол дар Аботобод бино ба хабарҳо ҳангоми заминларза аз тарс дилкаф шуда ҷон бохтааст. Шафиулло Гандапур дар ҳамин ҳол шумораи захмиён танҳо дар Свотро 150 нафар баршумурд. гуфта мешавад бисёро дар покистон бар асари фурӯ рафтани бом ё деворҳои хонаашон ҷон бохтанд ва ҳазорон нафар аз сокинон чӣ дар покистон ва чӣ дар афғонистон шаби гузаштаро аз тарси такрори заминларза дар кӯча рӯз карданд. Белол Каримӣ, яке аз сухангӯёни ҳукумати Толибон, рӯзи 22 март бо истинод ба маълумоти вазорати тандурустии Афғонистон хабар дод ки бар асари заминларзаи шаби гузашта дар ин кишвар 4 нафар ба шаҳодат расида, ҳудуди 70 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. сухангӯи Толибон мушаххас накард ки ин афрод дар кадом қисматҳои Афғонистон ҳалок ё захмӣ шуданд. аз Тоҷикистон дар бораи кадом қурбонӣ ё хисороте бар асари ин офати табиӣ гузориш нашудааст, вале заминларзаи шадиди шаби 21 мартро дар ҳамаи манотиқи ҷумҳурӣ эҳсос карданд ва дар ин ҷо низ ҳазорон нафар аз тарс ба кӯчаҳо баромаданд. зилзаленигорони тоҷик шиддати заминларзаи шаби 21 мартро дар марказаш вилояти қундузи Афғонистон 7 балл ва дар душанбе 5 балл баровард карданд. марказҳои зилзаленигории покистон аввал шиддати заминларзаро 7 балл эълон карданд
ولی بعدا گفتند که زمین با شدت 6.8 بال لرزیده است. بنا به نوشته مطبوعات هندوستان، مقامات دیلی از سلطنت عمان خواستند که تا ذاکر نایک، یک واعظ مشهور ولی ضد و نقیض مسلمان را بازداشت و به هندوستان استرداد کنند. قرار است این واعظ مشهور روز پنجشنبه 23 مارس سال 2023 در روز اول ماه رمضان به عمان سفر کرده در این کشور عربی دو نشست برپا کند. بنا به نوشته رسانه‌های هندی، در رابطه با بازداشت و استرداد نایک به هندوستان، کنسولگری هند با مقامات دخلدار عمان در تماس شدند. اینچنین وزارت کارهای خارجه هندوستان نیز سفیر عمان در دهلی را دعوت نموده با مسئله بازداشت و استرداد این واعظ شناخته را در بین گذاشته است. ذاکر نایک شهروند هندوستان بوده از سال 2017 این جانب در زیر پیگرد پلیس هند قرار دارد. مقامات هندوستان ذاکر نایک را به پولشویی و تروریسم متهم میکنند، ولی ذاکر نایک این اتهامات را قبول ندارد. او بعد از تهدید و تعقیب قرار گرفتنش در سال 2017 هندوستان را ترک نمود و چند سال باز در مالایزیا زندگی میکند. قبل از این در سال 2010 بریتانیا و کانادا به ذاکر نایک اجازه ورود به خاک خود را نداده بودند، اما در سال 2022 در آستانه جام جهانی فوتبال دولت قطر از نایک دعوت کرده بود تا به هواداران فوتبال در مورد دین اسلام صحبت کند. ذاکر نایک در موعظه‌هایش این عقیده را تبلیغ میکند که هر یک مسلمان باید به اطرافیان خود راه درست اسلام دور از شرک و سیاست را تبلیغ کند و با این راه پیش راه اسلام بدبینی را بگیرد. برخوردها به موعظه‌های این روحانی گوناگون است، ولی در عموم او تماشابین زیاد دارد. صحبت‌ها و محفل‌های ذاکر نایک در چندین شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی با زبان‌های مختلف پخش کرده می‌شوند. همچنین او تلویزیون شخصی خود را دارد. در سال 2015 ذاکر نایک برای حمایتش در راه اسلام از جانب ملکه عربستان سعودی به مبلغ $200,000 امریکایی و یک جایزه طلایی وزنش 200 گرم سرفراز گردانیده شده بود. بعضی از رسانه‌ها نوشته بودند که شاه عربستان حتی و او شهروندی این کشور را نیز داده است، ولی تا به حال این خبر رسما تصدیق نشده است. ذاکر نایک را در تاجیکستان نیز میشناسند و سخنرانی‌های او را در اینترنت و کانال‌های ماهواره‌ای اساساً به زبان‌های فارسی و یا روسی گوش می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. به اداره پایگاه خبری بامداد ویدیویی را فرستادند که سال 1989 ثبت شده است و در آن حاجی اکبر تورجانزاده که اون وقت تمامی 35 سال داشت و هنوز ریش نداشت درباره نوروز و تا کجا جایز بودن تجلیل این عید از سوی مسلمانان صحبت میکند. به احتمال غالب این ویدیو بعد ختم تحصیل در دانشگاه اردن به دوشنبه برگشتن و در اداره قضیات مسلمانی تاجیکستان به کار پرداختن حاجی اکبر تورجانزاده ثبت شده است. حاجی اکبر تورجانزاده جوان در این نوار در حالی که به فوج بیس نمازگزاران سلام علیک میکرد در مورد عید نوروز میگوید: برکت جشن نوروز، عید نوروز، احتفالات نوروز این عید پیش از اسلامی است. سلام علیکم، بسیار خوش آمدید نور دیده. سلام علیکم. السلام. اما فقط آن عادت هایی که ارتباط به جاهلیت داشت، به بت پرستی و آتش پرستی داشت، به البته اسلام قبول نمیکنه. اما همچون عید رأسی سنه هجری شمسی، سال نوی هجری شمسی و همچون عید بهار در اسلام جشنش احتفالش مشروع است، یعنی منع نیست. فقط مشرک ها پیش از اسلام در همین روز عید نوروز برای بت‌های خود، خداهای خود قربانی ها میکردند. قربانیش در اسلام حرام است، ممنوع است. مسلمان ها این عید نوروز همچون عید سال نو، سال نوی هجری شمسی و همچون عید بهار و همچون عیدی که تمام طبیعت از سر نو به قدرت الهی زنده می شود، این برای اسلام مسلمان ها همچون باز عبرت است که آمدنی بهار این مسلمان ها را تذکر می دهد به روز قیامت. حدیث های بسیاری هست. الله تعالی قرآن با آیات هم آوردگی است که چنانه که طبیعت مرده را پروردگار قدرت دارد زنده می کند، روز قیامت هم همچون زنده شدنش بر حق است. بنابراین این هم عید است، هم عبرت است عید نوروز. از این سبب
اجدادای ما پیش اسلام که جشن میگرفتن بعد اسلام هم تا امروز جشن گرفته آمده سالیان. این سخنان تور جانزاده درباره جایز بودن تجلیل نوروز برای مسلمانان در حالی است که سالهای اخیر برخی واعظان به اصطلاح نو برآمد کوشش دارند که عید نوروز را همچون بدعت حکم کنند و مسلمانان را از تجلیل آن منع کنند. جنبش تندرو طالبان که قدرت را در افغانستان به دست آورده است امسال تجلیل عید نوروز را منع کرد. دادگاه نهایی سویت شهر نوسیبیرسک روسیه روز 21 مارس سال 2023 خبر داد که پرونده قتل بیرحمانه دختر مکتبخوان عبدالسوله را که ماه ایول سال 2022 از سوی دوست پسر تاجیکش کشته شد به بررسی گرفته است. شهروند 27 ساله تاجیکستان خوشنود همرویف که خود را در همان جا همچون رمان همرویف معرفی میکرد بر اساس ماده 105 کودش جنایتی روسیه به کشتار، بر اساس ماده 119 به تعدید کشتار و بر اساس ماده 117 به عذاب و عقوبت عیبدار می شود. خدمات مطبوعات دادگاه نهایی سویت در اطلاعش گفت با قرار دادگاه از 21 مارس سال 2023 مدت حبس امرویف تا 13 سپتامبر سال 2023 تمدید کرده شد. مرافع این پرونده در پشت درهای بسته روز 20 اپریل سال 2023 آغاز می‌یابد. طور بامداد قبلا خبر داد یک مرد 27 ساله زاده تاجیکستان با نام رمان همرویف یا خوشنود امرویف روز 27 ایول سال 2022 در شهر نوسیبیرسک روسیه با اتهام کشتار بیرحمانه معشوقه سابقش انستاسیا دختر 17 ساله مکتبخوان از شهر با نوسیبیرسک همسایه برسک دستگیر شد. لحظه این کشتار را که شب 26 ایول سال 2022 در کوچه لیساسچنایا در محله نیژنی السوفکای نویای سویت در کناره‌های جنوب نوسیبیرسک همگی 16 کیلومتر دورتر از برسک روی داد. یک راننده که اون شب تصادفاً در آنجا بود توانست با ویدیو کامرای ماشینش ثبت کند. این راننده و هم راننده یک تاکسی دیگر راهگذر که شاهد بیرحمانه معشوقش را کشتن امرویف شدند در آن لحظه از ترس نتوانستند که با کمک جبری دیده بیایند. در سب دیده می‌شود که جوان با ضرب کرد دختر را در روی راه به زمین می‌افتاند و بعد افتیدنش نیز به بدن او با کرد ضربه زدن می‌گیرد و سپس آن جوان توسط جنگلی که در کنار راه بود فرار می‌کند. بعد رفتن او آن دو راننده شاهد به پیش دختر می‌شتابند ولی او الکی در جای حادثه جان داده بود. تشخیص بعداً در بدن او 17 زخم کرد را پیدا کرده است. شخصیت گمان برشونده را پلیس بر اساس ثبت ویدیو رجیستراتور ماشین راهگذر که دلیل شیعی اساسی در این پرونده شد زود معین کردند. او خوشنود امرویف دوست پسر سابق انستاسیا بوده 27 سال داشته است و قبلا هم در سال 2019 برای لطکوب و تعدید کشتن یک دوست دختر قبلیش به حبس گرفته شد. نیم سال در سزا به سر برد. خوشنود امرویف در یک جلسه دادگاهی بعد بازداشتش به خبرنگاران گفت انستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است. او همچنین گفت از کار کردهش پشیمان است. انستاسیا ماه سال 2022 همگی 2 ماه پیش از قتلش به سن 17 رسیده بود. کارمندان باجخانه در فرودگاه شهر نیژنیوارتوفسک در شمال روسیه از بغاج یک مسافر از تاجیکستان 62 قوطی عطر رفغانین پیدا کردند. کارمندان باجخانه به اینکه چنین مقدار زیاد عطریات برای استفاده شخصی یک نفر باشد شبهه کردند و آن را مال تجارتی دانستند که باید در باجخانه برایش حتما اعلامیه پر میکرد. شهروند تاجیکستان گفته است که پر کردن اعلامیه را فراموش کرده است ولی با این وجود همه 62 قوطی عطر را در باجخانه مصادره کردند و به دست مسافر فراموش خاطر به جای عطریاتش پروتکل درباره قانونشکنی ماموری را سپاریدند. خدمات مطبوعات ریاست باجخانه منطقه تیومن در شرح این قضیه گفت در این رابطه پرونده درباره قانونشکنی ماموری باز کرده شده است. دادگاه قرار قبول کرد که همه 62 قوطی عطر از مسافر گرفته شده مصادره گردیده سپس نابود کرده شود. به این ترتیب مسافر تاجیک نه فقط 62 قوطی عطرش را از دست داد بلکه برای در باجخانه اعلام نکردن مالهای با خود آوردهش باید اکنون جریمه هم بسپارد. 21 مارس سال 2023 تخمین ساعت 9:50 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز قربانعلی دلیر سال تولدش 1990 ساکن نویه تیمور ملک هنگام حرکت از سمت محله حاجی شریف به سمت بیمارخانه
واحد فشار بختار از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد قربانوف کرامت الله سال تولدش 1985 ساکن نویه کوشانیان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد قربانوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. این چنین 21 مارس سال 2023 تخمین ساعت 14:00 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا کرولا کریموف عبدالغفار سال تولدش 1977 ساکن نویه همدانی هنگام حرکت از سمت شهر مسکو به سمت جماعت دیوت قهرمان هنگام سبقت کردن به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده بوزوروف بیک نظر سال تولدش 1969 ساکن نویه مذکور برخورده از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده با قسم پیش автомашین دوچرخران بارونوف جمعخان سال تولدش 1958 و کریموف عبدالامین سال تولدش 1978 ساکنان نویه همدانی را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران بارونوف و کریموف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 21 مارس سال 2023 تخمین ساعت 05:00 دقیقه راننده автомашین تمغه دف شریفوف محمد رافی سال تولدش 1998 ساکن نویه همدانی هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در کیلومتر 500 روی ماشینگرد دوشنبه وحدت کولوب خوروغ به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده مویکوف فیض علی سال تولدش 1979 ساکن نویه واسه برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا مویکوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار عریضه مرد 31 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که اولهای ماه نوامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 28 ساله ساکن همین شهر صادر نموده است. این چنین نام برده سال 20 مارس سال 2023 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 31 ساله ساکن شهر ایسار درآمده از آنجا جواهرات گوناگون نقرگی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 3000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.